কামারকুণ্ডুতে ওভারব্রিজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর। সিঙ্গুরে সন্তোষী মায়ের মন্দিরে পুজো, নিজে ভোগ বিতরণ মমতার। সিঙ্গুরে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি হবে, সিঙ্গুরের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক। আন্দোলনের দিনগুলি কখনো ভুলবো না বললেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭৯ দিনের মাথায় মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ। পাশের হার ৮৬.৬০%। পাশের হারে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর, দ্বিতীয় কালিম্পং, চতুর্থ কলকাতা। মাধ্যমিকে জেলার জয় জয়কার। যৌথভাবে প্রথম বাঁকুড়ার অর্ণব গড়াই এবং পূর্ব বর্ধমানের রৌনক মণ্ডল। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩। ৬৯২ নম্বরে জোড়া দ্বিতীয়, মালদহের কৌশিকী সরকার এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের রৌনক মণ্ডল তৃতীয় ৩ জন, চতুর্থ ৪ জন। ২০২৩ সালের মাধ্যমিক ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেষ হবে ৪ঠা মার্চ। ঘোষণা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের। মাধ্যমিকের সফলদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর। জেলার পড়ুয়াদের ফল গর্ব করার মতো, টুইটে বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১০ই জুন উচ্চ মাধ্যমিকের ফল। পরীক্ষা ৪৪ দিনের মাথায় ফল ঘোষণা হতে চলেছে। বেলা ১১টায় ফল প্রকাশ। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহাকে তলব সিবিআই এর। শনিবার দুর্গাপুরের অফিসে তলব অনুব্রত ঘনিষ্ঠকে। বাড়িতে বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু হিঙ্গলগঞ্জে। হাত উড়ল একজনের। ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূল নেতা। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তৃণমূল নেতার ফেসবুকে ছবি পোস্ট। ছবি ভাইরাল। নেতাকে গ্রেফতার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশের। দেখছেন কলকাতা টিভি, আমি পৌলমী। শুরু করছি জেলার সারাদিন। শুরুতে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, 2022-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ। পরীক্ষার ৭৯ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সকালে ৯টায় সাংবাদিক সম্মেলন করে ফল প্রকাশ করেন পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। সকালে 10টা থেকে পর্ষদের ওয়েবসাইটে ফল জানতে পারছেন পরীক্ষার্থীরা। এবছর মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.৬০%। কোনো ফল অসম্পূর্ণ নেই। মাধ্যমিকে জেলার জয় জয়কার। পাশের হারে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর, সেখানে পাশের হার ৯৭.৬৩%। ৯৪.২৭% নিয়ে পাশের হারে দ্বিতীয় কালিম্পং, তৃতীয় পশ্চিম মেদিনীপুর। ওই জেলায় পাশের হার ৯৪.৬২%। চতুর্থ স্থানে কলকাতা, পাশের হার ৯৪.৩৬%। এই মুহূর্তে সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার নজর রাখবো সরাসরি। He died on his way to the hospital. Well, it's a great loss to the family, the music lovers, and of course the millions of his fans. Since that incident, the Kolkata police, both homicide squad and the Newmarket police station, both of they jointly are inquiring into this incident. Various aspects of this particular incident have been inquired in. We have also received the preliminary PM report findings, and we have also gone into various other aspects of this particular incident. So we do not, as of now, there is nothing unnatural which we have found till now. We have collected the CCTV footage. We have analyzed the CCTV footage, at what time, what incident, what activity happened at various places. This all has also been basically documented as part of our inquiry, and nothing unusual has been found as now, but the inquiry is continuing. If there is any evidence or anything which comes up, then obviously we will look into that particular part as well. There are one or two issues which I think have been raised or we have learned through the media regarding a fire extinguisher incident. Let me tell you that KK arrived at the venue at exactly at 6:22. He started his performance at 7:05. At no point of time he was mobbed or anything. We had sufficient police presence at that particular place. A police arrangement under the charge of Assistant Commissioner of Police
was there in place well before his arrival. In fact, the program was continuing from much earlier than when he arrived, and actually there were stage performances which were going on at that point of time. So when he after his arrival, he actually went to the stage much later at about 7:05. This incident of fire extinguisher happened outside the Nazrul Manch Hall on the back side, which is almost about 150 meters away from the green room where KK was basically was there at when he arrived at 6:22. This incident must have happened about 4-5 minutes later, where actually there was a small argument amongst some of the people who were trying to get. They basically separated the people, and situation was brought to control almost immediately without any delay. So this is one part. The second part is regarding the functioning of air conditioning, which I think to the best of our knowledge we have tried to find out from the KMDAs and etc. So the air conditioning was functional. Regarding the other aspects, we are inquiring into exactly how many people were there. A lot of controversies which are going around in this. We have a very clear video where you can actually see people standing comfortably and sort of dancing, etc. So in fact we'll share you that particular video also, which you also can have a look at it. So I don't think there was any kind of overcrowding. Might be there to some extent. I will not say that capacity was 2,500, could be slightly beyond that, but there was no such a that people were absolutely short of space. They were sweating and they were having issues. And I think you're already aware of findings of the postmortem report. So, since the incidents of overcrowding happens, so we are basically taking some measures from our end so that these kind of incidents do not happen, and we can provide some kind of emergency medical help to the people if there is a need for it. Especially it could be the artists, it could be people who are present there if there is kind of emergency there. So that is why we are requesting henceforth that there is a medical ambulance should be kept with a doctor. There is a hospital which should be identified well in advance in case of emergency, where people can be taken to that particular hospital, and there should be control on the number of people. If their number of seats are X number of seats, then they should not be distributing more number of tickets. So we are putting a mechanism in place so that we ensure this particular process, and we also would request the organizers in some instances that they can put up video screens, etc., so that people can watch the performances even outside. So in these kind of shows, it so happens, and what our experience has been, that people are not inside the hall. জেলা সারাদিন এখন সময় একটা বিরতি, সঙ্গে থাকবেন। যে খবরের দিকে নজর রাখবো, পরীক্ষা হবে অফলাইনেই। একদমই ঠিক, পরীক্ষা হবে অফলাইনেই এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা যে বিষয়টি নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়ার যে দাবি তাদের ছিল, আজ শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় কলেজ কর্তৃপক্ষের অন্দরে, এবং সেই বৈঠকের পর যে সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটের সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে নিয়েছে তা হলো পরীক্ষা অফলাইনেই হবে, এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অফলাইন নয়, অনলাইনে পরীক্ষা নিতে হবে, এই দাবিতে আন্দোলন চলছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা বড় অংশের, কিন্তু আজ অফলাইনেই পরীক্ষা হবে এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ সমস্ত কলেজগুলিতে অফলাইনেই পরীক্ষা হবে এমনটাই জানা যাচ্ছে। যদিও ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, তাদের দাবি মেনে অনলাইনে পরীক্ষা না নেওয়া পর্যন্ত তারা বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন
এবং এরই মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অফলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছিল শুক্রবার সিন্ডিকেট বৈঠকে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং সেই মতোই আজ সিন্ডিকেট বৈঠক বসে এবং এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সময়টা বিরতির সঙ্গে থাকবেন। 2023-এর মাধ্যমিক শুরু হবে 23শে ফেব্রুয়ারি। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকের পর 2023-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। কবে কোন পরীক্ষা জানিয়ে দিল পর্ষদ। শুক্রবার প্রকাশিত হলো মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। সকাল 9টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফল ঘোষণা করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। এই বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 11,26,863। করোনার কারণে 2 বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় অফলাইনে। এবার 4,154টি কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছে কোভিড বিধি মেনে। পরের বছর কবে শুরু হবে পরীক্ষা জানিয়ে দিল পর্ষদ। 2023 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা কবে হবে আমরা একটা শিডিউল করে দিয়েছি। পরীক্ষা শুরু হচ্ছে 23শে ফেব্রুয়ারি 2023। 2023-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা 23শে ফেব্রুয়ারি প্রথম ভাষা, 24শে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ভাষা, 25শে ফেব্রুয়ারি ভূগোল, 27শে ফেব্রুয়ারি ইতিহাস, 28শে ফেব্রুয়ারি জীবন বিজ্ঞান, 2রা মার্চ অঙ্ক, 3রা মার্চ ভৌত বিজ্ঞান, 4ঠা মার্চ ঐচ্ছিক বিষয়। এবছর মাধ্যমিক শুরু হয় 7ই মার্চ, চলে 16ই মার্চ পর্যন্ত। শুভঙ্কর মণ্ডলের রিপোর্ট, কলকাতা টিভি। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সমস্ত কৃতী ছাত্রছাত্রীদের। জেলার যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণ রেজাল্ট করেছে, গর্ব করার মতো ফল। আরও একটি টুইট করেছেন তিনি অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাদের প্রতি। আগামী 2023-এর পরীক্ষার শিডিউলও খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। যারা আশানুরূপ নম্বর পাননি তাদেরকে ভবিষ্যতে আরও কঠোর পরিশ্রম করার বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার সারাদিন এখন সময় একটা বিরতি, সঙ্গে থাকবেন। মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে যে 4 জন চতুর্থ হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রুতর্ষী ত্রিপাঠী। তার প্রাপ্ত নম্বর 690। শ্রুতর্ষী পাঠভবনের ছাত্র। সে বিদেশে গবেষণা করতে চায়। আমি আইআইটি যেতে চাই, আইআইটি বোম্বের কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সেখানে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সু করতে চাই। তারপরে মাস্টার্স আর পিএইচডি করতে ইউএসের এমআইটি, স্ট্যানফোর্ড বা ক্যালটেকে যেতে চাই। কলকাতায় প্রথম ও রাজ্যে 4র্থ স্থান অধিকার করেছে শ্রুতশ্রী ত্রিপাঠী। তার এই সাফল্যে খুশি পরিবার, কিন্তু তার সাফল্যে মা ও স্কুল শিক্ষক সকলের ভূমিকা আছে বলে দাবি শ্রুতশ্রীর। এইভাবে পড়ো, এইভাবে পড়ো, বা এইভাবে এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করা, বা পরীক্ষার হলে কীভাবে লিখতে হবে সেই সব বলে দেওয়া, বা আমি সব গাইড করতেন। আমি শুধু পড়ার কাজটা করে দিতাম। কিভাবে এই সাফল্য অর্জন করলো শ্রুতশ্রী এবং তাদের ভূমিকাই বা কি ছিল জানালেন তার মা। শ্রুতশ্রীর মা জানান ছেলের পড়াশোনা বাড়িতেই। বাড়ি থেকে সে খুব কম বেরোত, বন্ধু বান্ধবও নেই। বন্ধু বলতে বিভিন্ন বই এবং ছবি আঁকা। শ্রুতশ্রী বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চায়। ইচ্ছে আছে যে যদি ফিজিক্স অলিম্পিয়াড ক্র্যাক করে তাহলে ডাইরেক্ট ও বিদেশে যাবে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়তে। আর যদি ফিজিক্স অলিম্পিয়াড ক্র্যাক করতে না পারে তাহলে আইআইটি থেকে ও যাবে রিসার্চ করতে। ও রিসার্চটাই সারা জীবন কন্টিনিউ করতে চেয়েছে এবং নাসাতে পরবর্তীকালে নাসাতে কাজ করতে চেয়েছে। এই মাধ্যমিকের প্রিপারেশন বাদে ও অ্যাডভান্সের পড়াও চালিয়ে গেছে। 3টে অ্যাডভান্স, এই মাধ্যমিকের টিউশনের মাঝেও 9, 10 ও অ্যাডভান্সে 3টে টিউশন করেছে। ফিটজি কন্টিনিউ করেছে, মানে অ্যাডভান্সও প্রায় বলতে পারেন হাফ ওর কমপ্লিট, বুঝেছেন। আর আঁকতে ভালোবাসতো, আর গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে, গান শুনতে ভালোবাসে। কলকাতায় থাকলেও আদতে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের বাসিন্দা শ্রুতশ্রী। তার বাবার বদলির চাকরি, তিনি সুরসুনা কলেজের অধ্যক্ষ। ফলে শ্রুতশ্রীদের বর্তমান ঠিকানা সেলিমপুর। তার মা গৃহবধূ। ক্যামেরায় সন্দীপ সোমের সঙ্গে সত্যসুন্দর ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, কলকাতা টিভি। জেলার সারাদিন এখন সময় একটা বিরতি, সঙ্গে থাকবেন।
আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তৃণমূল নেতার ফেসবুকে ছবি পোস্ট। সেই ছবি ভাইরাল হতেই ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, হরিশ্চন্দ্রপুরের মোহাম্মদ সাহিদুল করিম দিন কয়েক আগে পিস্তল হাতে নিয়ে ফেসবুকে ছবি পোস্ট করেন। সেই ছবি ভাইরাল হতেই সাহিদুলের খোঁজ নিতেই শুরু করে পুলিশ। পুলিশ জানতে পারে সাহিদুলের বাড়ি ভালুকার বরনাহি গ্রামে। তিনি স্থানীয় তৃণমূল নেতা। এরপরেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি 7mm পিস্তল। তৃণমূল নেতার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। জেলার সারাদিন এখন সময় একটা বিরতি, সঙ্গে থাকবেন। অনলাইনে বোমা পিস্তল পাওয়া যাচ্ছে, এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। শুক্রবার বহরমপুর দলীয় কার্যালয়ে অধীর বলেন, দুয়ারে বোমা বলে কটাক্ষ। অধীর বলেন, চাইলেই অনলাইনের মাধ্যমে বোমা পিস্তল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বোম, গুলি, পিস্তল পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র পাওয়া যাবে। যেমন বাজারে আলু পটল বিক্রি হয়, বোম পিস্তল এখানে বিক্রি। অনলাইনে বোম পাওয়া যায়, আপনি নেবেন অনলাইনে বোম। দুয়ারে বোম চলে এসছে পশ্চিমবঙ্গে দিদির দয়া। এখন দুয়ারে পিস্তল, দুয়ারে বোম, দুয়ারে গুলি, এর সঙ্গে সঙ্গে শিশু পাচার, নারী পাচার, সেটাও দুয়ারে চলে আসবে। পরে সব কিছু দুয়ারে পাবেন আপনি, কোনো অসুবিধা নেই এখানটায়। এ তো কিছু না, এগুলো অনলাইনে ভারতবর্ষের নজির সৃষ্টি করে দিল বাংলার সরকার, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অনলাইনে যেখানে বোমের ডেলিভারি হবে আপনার দরজায়। ভোট উত্তর হিংসা মামলায় লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ অভিজিৎ সিংহকে তলব সিবিআই এর। শনিবার সকাল 10টায় দুর্গাপুরের সিবিআই ক্যাম্পে অফিসে অভিজিৎকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বিধায়ক জানিয়েছেন, ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবেন তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন ইলামবাজারের গোপালনগর গ্রামে বিজেপি কর্মী গৌরব সরকার খুন হন। ওই ঘটনার তদন্তে সিবিআই লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ককে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জেলার সারাদিন আপাতত এ পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।